Good morning, students. We welcoming in our online lecture MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot, Saurashtra University. BBA same 4 students. Subject code is 19 BBA 403. Subject is Statistics for Business Decision. Lecture number 2, unit number 4, statistical quality control. In this chapter we are cover these points: introduction, advantages of SQC, standard quality control, causes of variations in quality control, types of variations, control charts, variable charts, mean and range, attribute charts, P and C chart, and examples. In this chapter only graph question માં પૂછાય છે, and one question is related to theory also. Method number 1, X bar and R chart. In the last lecture, we discussed about our first method, X bar and R chart. All of you know. Today we are continue this method. All of you know the formula for X bar chart. CL means double X bar. The formula UCL is equal to double X bar plus A2R bar. LCL is equal to double X bar minus A2R bar. And A2 was given in the question. Then R chart, the formula is CL is equal to R bar, UCL is equal to D4R bar, LCL is equal to D3R bar. So D4 and D3 was given in your question. Today we are calculate one question from Saurashtra University paper 2009. The title of paper is Second Year BBA Examinations, March April 2009. Subject Business Statistics. The question was 7 marks. Draw X bar and R chart and comment on it. Here X bar and the value of R was given 100, 125, 90, 95, 96, 94, 85, 80, 120 and 110. In the value of R, 4, 8, 10, 10, 15, 11, 0, 2, 0 and 12. And extra value was given, n is equal to 5, A2 is equal to 0.577, D3 is equal to 0 and D4 is equal to 2.115. First of all, the total of X and total of Y we are finding. For the total of X bar is 100 plus 125 plus 90 plus 95 plus 96 plus 94 plus 85 plus 80 plus 120 plus 110 is equal to 995. Then divide by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 observations. So divide by 10. Your answer is 99.5. It is called for double X bar. હમણાં તમને કેલ્ક્યુલેશન્સ કરીને બતાવું. પહેલાં આપણે આરનો ટોટલ કરી લઈ. 4 + 8 + 10
plus 10 plus 15 plus 11 plus 0 plus 2 plus 0 plus 12. So total is 72. The total of R. After that you find double x bar is equal to sigma x bar upon m. Here 995 is total and then divide by 10. So your answer is 99.5. Your answer is 99.5. It is called for double x bar. Then you find R bar, sigma R upon m. So here 72 divided by 10. Your answer is 7.2. Your answer is 7.2. After that, for x bar chart, you find first CL is equal to double x bar and is equal to 99.5. For x bar chart. Then UCL double x bar plus A2 R bar. So double x bar is 99.5 plus A2. A2 means 0.577 and R bar means 7.2. 7.2 multiply 0.577. So this answer is 4.1544. 99.5 plus 4.1544 and add 99.5. So you get it, the answer is 103.65. UCL 103.65. Is it clear? After that LCL is equal to double x bar minus A2 R bar. 99.5 minus A2 R bar નો આન્સર હમણાં આપણે ફાઇન્ડ કર્યો 4.1544 એટલે કે 99.5 minus 4.1544. So you get it, the answer is 95.3456. 95.3456. It's your LCL. $95.3456. It's answer your LCL. LCL નો આન્સર આપને મળી જશે. હવે આપણને UCL, LCL અને CL મળી જાય પછી આપણે ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાનો. Y axis and X axis. અહીંયા આવશે 0. 10 નંબર છે. So we write here 1 to 10. In x axis અને x બાર નો આન્સર આપણે ચેક કરીએ તો લોએસ્ટ વેલ્યુ હતી 80. તમે ક્વેશ્ચન પહેલાં ડિક્ટેટ કરી લેજો વિડીયો સ્ટીલ કરીને. લોએસ્ટ વેલ્યુ 80, હાઈએસ્ટ વેલ્યુ 125.
અને CL UCLમાં 103.95 એવા ફિગર્સ છે. તો આપણે પહેલાં અહીંયા કટ કરી નાખશું 2 લાઈન. પછી આપણે અહીંયા 80 થી બતાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125 એન્ડ 130 સુધી આપણે બતાવશું. 1 સેન્ટીમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 નો ડિફરન્સ આવશે. ઇટ ઇઝ ડિસાઇડેડ બાય યુ. તમને જેમ યોગ્ય લાગે એમ તમે બતાવી શકો છો. તમે 10-10નો ગેપ પણ લઈ શકો. વન થિંગ ઇઝ રિમેમ્બર, જેટલાનો ગેપ હોય એને ડિવાઈડ બાય, તમારી પાસે 1 સેન્ટીમીટરમાં 10 લાઈન હશે, સો ડિવાઈડ બાય 10 કરવાના. જેમ કે અહીંયા આપણો ગેપ છે 5 અને ડિવાઈડ બાય 10 કરીએ એટલે 1 લાઈન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.5 થાય. 1 લાઈન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.5, તો 2 લાઈન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 થાય. એટલે એમાં જે લાઈન દોરેલી હોય છે 1 સેન્ટીમીટરમાં 10 લાઈન હશે, તેની 2 લાઈન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 થશે. એવું તમે ડિસાઈડ કરી શકો છો. હવે આપણે બતાવતા જવાના પોઈન્ટ. તો ફરીથી પોઈન્ટ લઈએ આપણે. 1 ઉપર 100 આવશે, તો જ્યાં 100 આવે ત્યાં તમારે પોઈન્ટ કરવાનો છે. 2 એ 125 આવશે, તો અહીંયા પોઈન્ટ કરવાનો છે. 3 એ 90 આવશે, તો 90 એ પોઈન્ટ કરવાનો છે. મારી પાસે વ્હાઇટ બોર્ડ છે, તમારી પાસે ગ્રાફ હશે, એક્ઝેક્ટ ફિગર પરફેક્ટ આવશે કે તમારે અહીંયાથી આમ 3 જોવાના અને અહીંયા જોવાનું છે 90. તો આમ એક્ઝેક્ટ બે જ્યાં ટચ થાય ત્યાં તમારે પોઈન્ટ કરવાનો થશે. દેન 4 એ 95, દેન 5 એ 96. તો 96 એટલે 95ની ઉપર 2 લાઈન. 95ની ઉપર 2 લાઈન જાઓ એટલે અહીંયા આવશે 96, બિકોઝ 2 લાઈન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 થયા હતા આપણે. દેન 6 એ 94 એટલે 95ની નીચે 2 લાઈન. દેન 7 એ 85 એક્ઝેક્ટ છે. 8 એ 80 આવશે, એક્ઝેક્ટ છે. 9 એ 120 એક્ઝેક્ટ મેઝરમેન્ટ છે. 10 એ 110 એક્ઝેક્ટ મેઝરમેન્ટ છે. ધેન આફ્ટર આ બધા પોઈન્ટને આપણે જોઈન્ટ કરી દેવાના છે. આ પ્રમાણે તમારે જોઈન્ટ કરી દેવાના સ્કેલથી. સ્ટ્રેટ લાઇનમાં મળશે પરફેક્ટ. ધેન આફ્ટર આપણે કેલ્ક્યુલેશન્સ કર્યું CL, UCL અને LCL, તો એની આપણે લાઇન ડ્રો કરવાની થશે. CLની લાઇન છે 99.5. આપણે CLની લાઇન ડ્રો કરીએ 99.5 એટલે એક્ઝેક્ટ અહીંયા આવશે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર CL. UCLની લાઈન આવશે 103. 103 એટલે 105ની નીચે 2 લાઈન. અહીંયા લાઈન આવશે UCL. LCL આવશે 95, તો 95ની પાસે આવશે તમારી UCLની LCLની લાઈન. અને જોવાનું કે ગ્રાફના બધા પોઈન્ટ આ લાઈનની બિટવીનમાં છે કે બહાર જાય છે, તો કે 3-4 પોઈન્ટ બહાર નીકળે છે. આટલા પોઈન્ટ બહાર નીકળે છે. સો વી રાઇટ હિયર ધીસ ચાર્ટ ઇઝ નોટ અંડર control because some points are out of the line. 2 points are upper UCL and 2 points are less, otherwise down LCL. So we write here this process is not under control for X bar chart. Then after we calculate for R chart.
In the calculation of R chart, first find CL is equal to R bar, and R bar is 7.2. UCL means D4 R bar. Here D4 is 2.115 into R bar is equal to 7.2. So 2.115 into 7.2. Your answer is 15.228. And LCL is equal to D3 R bar. So D3 is 0 and R bar is equal to 7.2. So final answer is 0. CL 7.2, UCL 15.228 and LCL 0. તો 3 વેલ્યુ તમને મળી જાય પછી તમારે એનો ચાર્ટ ડ્રો કરવાનો. It is X and it is Y. અહીંયા આવશે 0. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 1 સેન્ટીમીટરના ગેપમાં 1 to 10 લખવાના એક્સ એક્સિસ ઉપર. આપણે મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ 0ની છે, મેક્સિમમ રિક્વાયરમેન્ટ 15 છે, તો 16 સુધી બતાવશું. 1 સેન્ટીમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો અહીંયા આવશે 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 આ પ્રમાણે 16 સુધી બતાવવાનું થાય. મારે વ્હાઇટ બોર્ડ છે, તમારે ગ્રાફ પેપર ઉપર 26 લાઇન હોય, તમે નીચેથી 2 લાઇન લેફ્ટ કરી દો, સાઈડમાંથી 2 લાઇન લેફ્ટ કરી દો, તો પણ આરામથી તમે 26 લાઇન હોવાના કારણે બતાવી શકશો 16 સુધી. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ તો કે 1 એ 4 આવશે, 2 એ 8 આવશે, 3 એ 10, 4 એ 10, 5 એ 15, 6 એ 11, 7 એ 0, અહીંયા ને અહીંયા લાઈન થશે, 8 એ 2, 9 એ અગેઇન 0, 0 એટલે લાઈન ઉપર પોઈન્ટ આવશે, 10 એ 12. દેન આફ્ટર બધા પોઈન્ટને જોઈન્ટ કરી દેવાના. આ પ્રમાણે ડાયાગ્રામ બનશે. આફ્ટર પ્રિપેરેશન ઓફ ડાયાગ્રામ આપણે 3 લાઈન ડ્રો કરશું. CL એટલે 7.2 એટલે 7ની ઉપર 2 લાઈને લાઈન થશે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર CL. 7.2 એટલે 7ની માથે 2 લાઈન અહીંયા તમારે લાઈન કરવાની થશે. UCL 15.228 એટલે 15ની ઉપર 2 લાઈને લાઈન થશે UCL. અને LCL એટલે 0, તો 0ની લાઈન આપણે કરેલી જ છે, એના ઉપર લાઈન થશે LCL. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? હવે બધા પોઈન્ટ તમે જુઓ તો લાઇનની અંદર જ છે. 2 પોઈન્ટ અહીંયા 0 ઉપર આવે છે, પણ કાંઈ પ્રોબ્લેમ જેવું છે નહીં. સો વી આર સેડ પ્રોસેસ ઇઝ અંડર કંટ્રોલ. તો સેન્ટેન્સ એવું લખવાનું, ઓલ ધ સેમ્પલ પોઈન્ટ્સ ઓફ આર ચાર્ટ ફોલ વિધિન ધ કંટ્રોલ લિમિટ્સ. ધ પ્રોસેસ મે બી રિગાર્ડેડ એઝ અંડર કંટ્રોલ ફ્રોમ ધ વેરિએબિલિટી viewpoint. Hence there is significant variations between samples and insignificant variations within the samples. Process is under control. તો આ પ્રમાણે તમારો ચાર્ટ, આર ચાર્ટ છે એ બની જશે. અને નીચે કન્ક્લુઝન ખાસ લખવાનું છે.
Next point. Now this question is clear, I think. So similarly, one questions I will give you a homework. Saurashtra University paper 2010 question. Title is second year BBA examinations March April 2010 business statistics. Question note down કરી લ્યો અને ટ્રાય કરજો. સિમિલર ક્વેશ્ચન છે. Draw X bar and R chart and state your conclusions on production process. 7 માર્કમાં પૂછવાનો તો સેમ્પલ નંબર 1 to 10 આપેલા છે. હમણાં જે ક્વેશ્ચન્સ કરાવ્યો એના જેવો જ ક્વેશ્ચન છે, બરાબર. મીન એટલે એક્સ બાર અને રેન્જનો મતલબ થાય આર. બંને વસ્તુ આપેલી જ છે. જસ્ટ તમારે ખાલી ટોટલ કરવાનો છે એક્સ બારનો અને આરનો. નીચે તમને n = 5, A2ની વેલ્યુ પણ આપેલી છે, D4 D3 પણ આપેલા છે. તો તમારે ખાલી કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવાના છે CL UCL અને LCL, અને ધેન આફ્ટર એક્સ બાર ચાર્ટ અને આર ચાર્ટ ડ્રો કરવાનો છે. તો ક્વેશ્ચન લખી લ્યો. સ્ક્રીન ઉપર રાખું છું હું. ક્વેશ્ચન ડિક્ટેટ કરી લો અને પછી ગ્રાફ પેપર ઉપર ટ્રાય કરજો. ગ્રાફ પેપર ઉપર જ ક્વેશ્ચન ટ્રાય કરવાનો છે. ઓકે, ક્વેશ્ચન આઈ થિંક ડિક્ટેટ થઈ ગયો હશે. આ ક્વેશ્ચન ટ્રાય કરજો. હોમવર્કની અંદર પણ ટેક્સ્ટ બુક આઈ થિંક તમને મળી ગઈ છે. તો ટેક્સ્ટ બુકમાંથી એક્સ બાર અને આર ચાર્ટના સમની પ્રેક્ટિસ કરી લેજો. ટુડે મેથડ નંબર 1 ઇઝ કમ્પ્લીટેડ. થેન્ક યુ.